Yeah, students, good evening to all of you. Good evening, ma. Please kindly Good reply evening. me. Good evening, Good sir. evening, ma. சரியா? ஸோ நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? லாஸ்ட்ல கொஞ்சம் டைம் இல்லாதனால சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ சம் கிரியேட்டட் இன்டெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நான் சால்வ் பண்ண முடியாம போயிடுச்சு. Actually, I thought of taking the 7th chapter because after the school reopening, today is your first class. Most of the schools, the teachers, your maths teacher, they will take the applications of derivatives. No problem. நமக்கு லாஸ்ட்ல இருக்கிறது சில சமயம் இது வந்து ரொம்ப என்ட்ரன்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம்னால இதை நம்ம போட வேண்டியதா இருக்கும். பாருங்க, நெக்ஸ்ட் சம் எக்ஸாம்பிள். லாஸ்ட் என்ன எக்ஸாம்பிள் போட்டோம்? 6.53 போட்டோம் இல்லையா? 53 54. ஸோ என்னமா போட்டோம்? 53. இப்போ 54 நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ லெட் அஸ் டேக் த ஈக்குவேஷன் நம்பர், சாரி கொஸ்டின் நம்பர் எக்ஸாம்பிள் 6.54. எக்ஸாம்பிள் 6.54. 52 வரைக்கும் தான் போட்டிருக்கோமாப்பா? சரி, நம்ம 53 போடலாம். நோ ப்ராப்ளம். 53 மாத்தீங்க. லெட் அஸ் டேக் that as 5.2. 6.52 இல்லையா? Of the plane, find the equation of the plane. Find the equation of the plane passing through. Find the equation of the plane passing through the intersection, through the intersection of the planes. பாருங்க, planes or vector dot. இது போட்ட மாதிரி இருக்கு. சரி, anyway, no problem. I cap plus j cap plus k cap, which is equals to plus 1 equal to 0. And or vector dot 2i cap minus 3j cap plus 5k cap is equals to 2. And the point minus 1, 2, 1. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே இதே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணி நம்ம போட்டிருக்கோம். நான் என்ன சொன்னேன், இந்த லைன் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வந்தா வெக்டர் ஃபார்ம்ல வச்சுக்காதீங்க, கன்வெர்ட் இன்டு கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம். அப்போ அந்த கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்ல நான் வச்சுக்கிறேன். இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, என்னுடைய ஈக்குவேஷனை, வெக்டர் ஈக்குவேஷனை கன்வெர்ட்டிங் இன்டு கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன். நவ் ஆருக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும்னா, இங்க எக்ஸ் இல்லையா, இங்க என்ன இருக்கு? எக்ஸ் ஒய் plus k plus z plus 1 equal to 0. This is the first plane. Second plane, I க்கு பதிலா replaced by x, j was replaced by y, k was replaced by 5. இந்த 2 இந்த சைடு வந்தா minus 2 equal to 0. அப்ப ரெண்டு plane இருக்கு. இந்த line of intersection of planes. அப்ப what is the required equation? I can say the required equation is first plane x plus y plus z plus 1 plus some scalar into second plane 2x minus 3y plus 5z, k 5z minus 2 equal to 0. இதுதான் equation of the plane passing through the line of intersection of the plane. அப்ப இது எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும். இங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க? This line is passes through the point minus 1, 2, 1. It passes through minus 1, 2, 1. அப்போ எனக்கு எங்க எக்ஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல minus 1 plus 2 plus 1 plus 1 plus lambda into 2 into minus 1 minus 3 into 2 plus 5 into 1 minus 2 equal to 0. Now minus 1 plus 1 cancel, 2 plus 1 3 plus lambda into minus 2 minus 6 plus 5
minus 2 equal to 0. This implies 3 plus lambda into minus 8 minus 2 minus 10 minus 10 plus 5 minus 5 is equals to 0. Correct, Abba? So what will get? எனக்கு lambda value எவ்வளவு கிடைக்கும்? So I'll get the lambda value. எவ்வளவு கிடைக்குது பாருங்க lambda value. 3 by 5. So I'll get the lambda value is 3 by 5. Up I can get your 5 lambda is equals to 3. Your lambda is equals to 3 by 5. Substitute here. Therefore, the required equation becomes x plus y plus z plus 1 plus lambda, which is equals to 3 by 5 into 2x minus 3y plus 5z minus 2 equal to 0. You multiply x plus y plus z plus 1 cross multiply பண்ணனும் இல்லையா? அப்ப 5 into x plus 5 into y plus 5 into z plus 5. 6x minus 9y plus 15z minus 6 equal to 0. Now you add 5x plus 6x, which is equals to 11x. 5y minus 9y, which is equals to minus 4y. 5z plus 15z plus 20z. Plus 5 minus 6 minus 1 equal to 0. So this is the answer, which is equals to 11x minus 4y plus 4. Whenever the question is asked like this, நல்லா கவனிச்சீங்க, இதெல்லாம் ஒரு ட்ரிக், ஒரு டிப்ஸ் கூட வச்சீங்க. இப்போ எனக்கு லைன் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸ் தேவைன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளேன் பிளஸ், அதுதான் நான் சொன்னேன், எந்த பிளேன் கூட ஸ்கேலார் சேர்த்துக்கலாம். செகண்ட் பிளேன் பிளஸ் ஸ்கேலார் இன்டு ஃபர்ஸ்ட் பிளேன், அது உன்னுடைய விருப்பம். ஆனா நான் சொல்லி கொடுத்த அந்த ஃபார்மட் எப்படி இருக்கு? முதல் பிளேன் பிளஸ் ஸ்கேலார். அப்போ அந்த பிளேனை வெக்டர் ஈக்குவேஷன்ல கொடுத்திருந்தா கன்வெர்ட் இன்டு கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன், தென் யூ ப்ரொசீட், யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். Very simple. Next example 6.54. Find the equation of the plane passing through the intersection of the plane. Adena, find the equation of the plane passing through the intersection of the plane. 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 2x plus 3y. 2x plus 3y minus z plus 7 equal to 0. And x plus 2y, x plus y minus 2z plus 5 equal to 0. Plus 5 equal to 0. And is perpendicular to the plane. And is perpendicular to the plane. And is perpendicular to the plane. X plus y minus 3z minus 5 equal to 0. ரைட்டாப்பா? இப்ப போன வாட்டிக்கு இந்த வாட்டிக்கு என்னன்னா, இப்ப எல்லாமே கார்ட்டீசியன் இருக்கு. நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. எவ்ரிதிங் இஸ் இன் கார்ட்டீசியன் இல்லையா? எவ்ரிதிங் இஸ் இன் கார்ட்டீசியன். அப்ப டைரக்டாவே எடுத்துக்கலாம். அப்ப ரிக்வயர்ட் ஈக்குவேஷன் அது ஃபர்ஸ்ட் பிளேன் சம் ஸ்கேலார் இன்டு செகண்ட் பிளேன் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் பிளேன் சம் ஸ்கேலார் இன்டு செகண்ட் பிளேன். ரைட்டா? சோ அதுதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பிளேன் இன்டு ஸ்கேலார் இன்டு செகண்ட் பிளேன். therefore your required equation of the plane is first plane. What is first plane? 2x plus 3y minus z plus 7. What is the second plane? Some scalar. Scalar or lambda. X plus y minus 2z plus 5 equal to 0. சரியா? இப்போ என்ன செய்யணும் தெரியுமா? எனக்கு பாயிண்ட் கொடுத்தா டைரக்டா போட்டாங்க. பாயிண்ட் கொடுக்கல and is perpendicular to the plane. அதனுடைய perpendicular plane கொடுத்துறாங்க. அதாவது ஒரு plane சொல்லுங்கப்பா. minus 3z சார். minus 3z. Thank you ma. minus 5. அப்பா போட்டதா? ரைட். இப்போ பாருங்க, இப்படி ஒரு plane இருக்கு. இந்த பிளேனுக்கு அப்படியே ஒரு பர்பெண்டிகுலர் பிளேன் இந்த மாதிரி இருக்கும். அப்போ இந்த ரெண்டு பிளேனும், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேன் P1, இது பர்பெண்டிகுலர். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ரெண்டு பிளேன் பேரலா இருந்தால் they are differ only by the constant.
suppose we have ax plus by plus cz plus d is equals to 0. Then the parallel line condition என்னன்னா constant மட்டும் டிஃபரா இருக்கும். ax plus by plus cz க்கு பதிலா இங்க d க்கு பதிலா e இருக்கு. இது parallel lines. ரெண்டு லைன் பர்பெண்டிகுலரா இருக்குது. ரெண்டு planes are not line. a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0. இது ஒரு plane. a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equals to 0. If these two lines are perpendicular, condition தெரியுமா? planes line வருது. planes are perpendicular இருந்தால் the condition says that a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2. இத மறந்துடக்கூடாது. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நான் என்ன பண்றேன்? x y z டேர்ம்ல கன்வெர்ட் பண்றேன். அப்போ x காமன் எடுக்கிறேன். இங்க 2 இருக்கு. இந்த இடத்துல லாம்டா. சொல்லுப்பா. சார் அங்க -2z தான் சார். தப்பா சொல்றேன். சாரி சார். அதுதான் நீங்க தப்பா இந்த அர்த்தத்தை எடுத்து சொல்லிட்டீங்களா? ரைட். நானும் அதுதான் -2z plus 5. நீங்க plane perpendicular to the plane சொல்லிட்டீங்கப்பா. plus y காமன் எடுத்தா we have 3. இங்க பாருங்க plus lambda. அதுக்கு அடுத்தது plus z காமன் எடுக்கும்போது I'll get -1. இங்க -2 lambda. Constant காமன் எடுக்கும் 7 plus 5 lambda which is equals to 0. Let us take this as equation 1. அடுத்தது the perpendicular plane is given. What is the perpendicular plane? இதுதான் x plus y minus 3z minus 5. இது செகண்ட். அப்ப என்ன சொல்லிட்டான்? இத ஃபர்ஸ்ட் பிளேன் எடுத்துக்கலாமா? இத p1 எடுத்துங்க. இத வந்து நான் p2 எடுத்துக்கிறேன். According to the problem, your p1 is perpendicular to p2. p1 உம் p2 உம் perpendicular இருக்கு. அப்ப என்ன கண்டிஷன்? 2 plus lambda into 1 plus 3 plus lambda into 1 next minus 3 into z இல்லையா, which is equals to -1 minus 2 lambda. அப்படிதானே? a1 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 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equals to 0. அப்போ அது equals to என்ன பண்ணணும்? நம்ம 0 ன்னு சொல்லணும். ஏன்னா since they are perpendicular, the condition says that a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. Now you multiply 2 plus lambda 3 plus lambda minus 3 அப்ப plus 3 ஆயிடும். minus into minus plus 3 2s are 6 lambda equal to 0. I'll get lambda plus 6 which is equals to 8 lambda plus 8 equal to 0. From this lambda is equals to -1. அப்ப lambda உடைய வேல்யூ எனக்கு -1 தெரிஞ்சிருச்சு. கொண்டு போய் அந்த பிளேன்ல போடுங்க. required plane. Therefore the equation of the plane is எப்படி இருக்கும் the equation of the plane? That becomes on the first equation 2x plus 3y minus z plus 7 lambda is -1 into x plus y minus 2z plus 5 equal to 0. This becomes 2x plus 3y minus z plus 7 minus x minus y plus 2z minus 5 equal to 0. So add 2x la x pochina x, 3y la y pochina 2y, minus z plus 2z which is equals to plus z, 7 minus 2, 5 which is equals to 2. Therefore, we'll get the equations x plus 2y plus z plus 2 equal to 0 is the answer. That is the required equation of the plane. Therefore, the answer is x plus 2y plus z plus 2 equal to 0 is the required equation of the plane. Please take down. எப்படி இருக்கு பாருங்க. போன சம்க்கு இந்த சம்க்கு இது ஏற்கனவே எக்ஸசைஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு சம் இருந்துச்சு. அடுத்தது 6.55 போடலாம். Now we'll move on to the exercise 6.55. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். புதுசான ஒரு கொஸ்டின். இது எங்க இருந்து கிடைச்சதுன்னா ஏற்கனவே நான் வந்து ஃபுட் ஆஃப் த பர்பெண்டிகுலர் உனக்கு ஃபார்முலா கொடுத்தேன். இன்னொன்னு இமேஜ் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்தேன். இப்ப பாருங்க எப்படி கொடுத்துருக்கான் கொஸ்டினை. 6.55. Find the 6.55. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதாமா இந்த சம்? Please kindly reply me. Next sum ரொம்ப important. I request to everybody to listen very carefully. இந்த ஒரு சம் போட்டுச்சுன்னா இந்த எக்ஸசைஸே முடிஞ்சா மாதிரி. அதுக்கப்புறம் சம் கிரியேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம போடலாம். சம் இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம போடுவோம். ரைட்டா? அதுக்கப்புறம் AOD அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அதுக்கு நம்ம ஜம்ப் பண்ண போறோம். சரிங்களா? குயிக்கா எழுதிடலாமா?
It's just say 6.55. Find the 6.55. Find the image. Find the image of the point. Image of the point whose position vector is I vector plus 2j vector plus 3k vector in the plane r vector dot I vector I cap plus 2j cap plus 4k cap, which is equals to 28. Sorry, 38. Question correct or that yana book irundha paathunga. So please confirm the question whether it is yes, it's right. Leya? Okay, correct. இப்போ நம்ம சம்குள்ள போலாம். முதல்ல நீங்க சம்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டயகிராம் அழகா பிளேன் கொடுத்துட்டாங்க. இந்த பிளேன் உடைய கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிங்க. இது பாயிண்ட், இத கண்டுபிடிங்க. 1, 2, 3. இந்த கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்க ரொம்ப ஈஸி. x plus 2y plus 4z இந்த 38 இப்படி காமிச்சா -38 = 0. இதுதான் அந்த பிளேன் இல்லையா? This is that plane. என்ன பிளேன்? x plus 2y plus 4z -38 = 0. நமக்கு தெரியும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இந்த இடத்துல, that is called, you can take this as p point. என்ன கொடுத்திருக்கான்? 1, 2, அப்போ இந்த பாயிண்ட் இந்த பிளேன்ல வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகுது. இந்த பாயிண்ட் தான் ஃபூட். we can call it as a m, foot of the perpendicular. எனக்கு அதை பத்தி கேட்கல இல்ல, எனக்கு என்ன சொல்லிட்டா, இந்த அளவுக்கு சேம் டிஸ்டன்ஸ் இதே அளவுக்கு கீழே another side another axis opposite reflection, அவ்வளவுதான். இங்க 10 சென்டிமீட்டர் இருந்தால் அதே 10 சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன், அதுக்கு பேர் தான் இமேஜ். அப்ப இந்த பாயிண்ட் q of alpha, beta, gamma. சரியா? பீட்டா, காமா. இப்ப நல்லா கவனிங்க, listen very carefully. அப்போ எனக்கு foot of the perpendicular தேவை, இமேஜ். அப்ப நான் என்ன சொல்றேன், q of alpha, beta, gamma is the image of, நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா டைப் போடுறேன், ஷார்ட் ட்ரிக். அதுக்கப்புறம் I put the conventional method. சரியா? p of alpha, p of 1, 2, 3 இருந்தா நான் ஒரு ஃபார்ம் சொன்னேன். என்ன ஃபார்முலா? that formula is x2 x3 minus x1 divided by a, y3 minus y1 divided by b, z3 minus z1 divided by c, which is equals to -2 times of ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by square root of a square plus b square plus c. இதே எனக்கு foot of the perpendicular இங்க x2 y2 z2, அங்க -2 வராது, வெறும் மைனஸ், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். இப்போ எனக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? x3ன்றது ஆல்பா, x1ன்றது அந்த பாயிண்ட் 1, a b c, 1 a னா 1, b னா 2, c னா 4, 1 is equal. சொல்லுப்பா. அங்க ஸ்கொயர் ரூட் வராது சார். சாரிப்பா, தேங்க்யூமா, வெரி குட். பாத்தீங்களா, நானே அந்த மிஸ்டேக் அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல போடுற மாதிரி. வெரி குட். ஸோ இதுக்கு இமேஜுக்கும் ஃபுட் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலருக்கும் வராது இல்லையா? ரைட். இப்போ ஐ கேன் ரைட் பீட்டா minus 2 divided by b. your b is 2. Gamma minus y z1 3 divided by 4, which is equals to -2 into a உடைய வேல்யூ 1 into x1 1 plus 2 into 2 plus 4 into 3, a square 1 square 1 2 square 4 16. Later I'll get alpha minus 1 by 1, beta minus 2 by 2, gamma minus 3 by 4, minus 2 into 1 plus 2 2s are 4 plus 4 3s are 12. Right? So I can get 1 plus 4 plus 12. Sir, numeratorல d value போடல. D value. Thank you. Plus d. எவ்வளவு d value? Your d is equals to எவ்வளவுமா? -38. Correct? So அப்போ we'll get -38.
அப்ப என்ன கிடையாது பாருங்க 12 38 கொஸ்டின் ஆகுது. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடுங்க 1 + 4 + 12 16 16ல I'll get இல்லையா 16 + 1 17. அப்ப 38ல 17 போட்டா -21. அப்போ we'll get -20. அடுத்த ஸ்டெப் கூட போட்டுங்க. இதெல்லாம் போனா -21 வெறும் -1 பாருங்க. So we'll get 16 17 17ல 38 போனா -1. ஏன்னா 21 21ல போயிடும் -1. I get alpha -1/1, beta -2/2, gamma -3/4, minus into minus plus 2. அப்ப alpha தேவைன்னா 1 2s are 2 இந்த -1 அப்படிங்க. Beta is equals to 2 2s are 4 இந்த -2 அப்படிங்க. Gamma is equals to 8 plus 3. அப்ப alpha is equals to 3, beta is equals to 6, gamma is equals to 11. இந்த alpha, beta, gamma தான் I said that is your image. அதுதான் உங்களுடைய mirror image ன்னு சொல்லுவான். எல்லாம் ஒண்ணுதான். So இதுதான் reflection point. இதுதான் image. அப்போ therefore 3, 6, 11 is the image of the point. என்ன position vector point கொடுத்துருந்தாங்க? 1, 2, 3 என்ற பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பிளேன்ல இருந்து அதனுடைய மிரர் இமேஜ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 3, 6, 11. இது வந்து ஷார்ட் ட்ரிக். ஒன்ஸ் யூ நோ த ஃபார்முலா ஈஸிலி இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எனக்கு கொண்டு வந்துடலாம். மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின், காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன், என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் கேட்டா கண்டிப்பா இப்படிதான் போகும். ஒருவேளை இதை 5 மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்டுதான். இந்த கொஸ்டினை எனக்கு 5 மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்டேன். சரிங்களா? அப்ப இந்த 5 மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்டா என்ன பண்ணலாம்னு பாருங்க. 5 மார்க் கொஸ்டின்ல கேக்குறாங்க. அப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன், எனக்கு இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா PQ, இந்த லைன் PQக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அதே தான் போடணும். நீங்க எடுத்த அதே Q ஆஃப் ஆல்பா கமா பீட்டா அதான் எடுக்க போறீங்க. சரிங்களா? Q ஆஃப் ஆல்பா கமா பீட்டா கமா காமா இஸ் த இமேஜ் ஆஃப் த பாயிண்ட் P இல்லையா? P ஆஃப் ஆல்பா கமா beta comma gamma be the image of P of 1, 2, 3. ரைட்டா? பாருங்க, எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு லைன் இருக்கு இல்லையா, இந்த வெக்டார் x 2 4 இருக்குல்ல, இந்த வெக்டார்ல போடும்போது 1i 2j plus 4k அதுதான் என்னுடைய நார்மல் வெக்டார். இந்த வெக்டார்ல போடும்போது எப்படி போடுவீங்க? r vector dot I cap plus 2j cap plus 4k cap இந்த -38 அப்படிங்க போனா +30. கரெக்டுங்களா? கரெக்டா? அப்போ அது வந்து இட்ஸ் கால்ட் த பெர்பெண்டிகுலர் வெக்டார், n வெக்டார். அப்போ இந்த பெர்பெண்டிகுலர் வெக்டார்னா இந்த பிளேனுக்கு ஒரு நார்மல் வெக்டார், இங்க இருந்து ஒரு வெக்டார் இருக்கும், அதுதான் இந்த வெக்டார் I cap plus 2j cap plus 4k. ஏன்னா நான் படிச்சிருப்பேன் என்னுடைய பிளேனுடைய ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கணும், r vector dot n vector equals to p. அப்ப அந்த n வெக்டார்ன்றது பெர்பெண்டிகுலர் நார்மல் வெக்டார். அப்போ இந்த லைன் PQக்கு இது என்னவா இருக்குது, parallel இருக்கு. அப்ப பாருங்க, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் a line passing through one point and parallel to a vector. அப்ப நான் இதை எப்படி எழுதலாம், எனக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், இந்த PQன்ற லைனை கண்டுபிடிக்க. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் a line passing through one point, என்ன பாயிண்ட் அது, P of 1, 2, 3 and parallel to a vector, and parallel to a vector I cap plus 2j cap plus 4k cap. அப்ப இந்த ஃபார்முலா தெரியும், x minus x1 by n, y minus y1 by m. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து இதை படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸ்லைன்ஸ் எப்போ ஆரம்பிச்சதோ அப்ப இருந்து படிக்கிறோம். அப்ப I can write x minus 1. LMன்றது என்னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் 1, y minus 2 divided by 2, z minus 3 divided by 4. x minus 1 by 1, y minus 2 by 2, z minus 3 by 4. இல்லையா? நான் என்ன சொல்றேன், இது equal to some scalarன்னு போடுறேன். இப்போ இந்த mன்ற பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, எனி பாயிண்ட் ஆன் த லைன். அப்ப எப்படி எழுதலாம், எனி பாயிண்ட் ஆன் த லைன் I can write any point on the line, say m. அந்த m பாயிண்ட் எப்படி எழுதுறேன், 1 அப்படிங்க போனா lambda plus 1, 2 lambda இந்த -2 அப்படிங்க போனா plus 2, 4 lambda இந்த -3 அப்படிங்க போனா plus 2. This is any point on the line. இப்போ இந்த பாயிண்ட் இதுல லையா இருக்குன்னு சொல்றேன், கரெக்டா? ஏன்னா இந்த லைனும் இந்த கோடும் இந்த பிளேனும் ஒன்னோட ஒன்னு இன்டர்செக்ட். அப்ப என்ன சொல்றேன், m of
lambda plus 1 comma 2 lambda plus 2 comma 4 lambda plus 3 lies on the plane. In the plane lies on the plane. என்ன plane கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க x plus 2y plus 4z minus 38 equal to 0. சரிங்களா? minus 38. இந்த m என்ன தெரியுமா? nothing but foot of the perpendicular. foot of the perpendicular. அதுதான் இப்ப நான் உள்ளார கண்டுபிடிக்க போறேன். அப்போ இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. x = lambda plus 2 into 2 lambda plus 2 plus 4 into 4 lambda plus 3 minus 38 equal to 0. minus 38 equal to 0. சரியா? அப்ப என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்க. lambda plus 1 plus 2 2s are 4 lambda plus 4 plus 16 lambda plus 12 minus 38 equal to 0. சரி, ஆட் பண்ணுங்க. 16 plus 4 20 20 plus 1 21 lambda. I'll get 21 lambda. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க. 4 plus 1 5 5 plus 12 21 வருதா? minus 21. I'll get minus 21. நீங்களும் ஆட் பண்ணி பாருங்க. I'll get minus 21. இல்லையா? I'll get minus 21. அப்போ 21 lambda is equals to 21. lambda is equals to 1. அப்போ m பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கலாமா? m பாயிண்ட் எழுதும்போது இந்த மாதிரி போடுங்க. அது m கோஆர்டினேட்னு அர்த்தம். m கோஆர்டினேட்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா லாம்டாக்கு பதிலா 1 போடுங்க. 1 plus 1. லாம்டாக்கு பதிலா 1 போடுங்க. 2 plus 2 4. லாம்டாக்கு பதிலா 1 போடுங்க. 4 plus 3 7. 2, 4. இது வந்து என்னுடைய இமேஜ் கிடையாது. I just find the foot of the perpendicular. 2, 4, 7. அப்போ is the foot of the perpendicular. This is nothing but the foot of. எனக்கு இமேஜ் தேவை. இமேஜ்னா ஆல்பா கமா பீட்டா. எனக்கு தெரியும் இந்த PQ உடைய மிட் பாயிண்ட் தான் m. அப்போ I can say midpoint of PQ is nothing but your m. That is called 2, 4, 7. நம்மளுக்கு மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா தெரியும். x1 plus x2/2 y1 plus y2 மூணு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா? z1 plus z2/2. அப்ப x1 ல இருக்குங்க ஆல்பா, x2 ல இருக்கு 1. அப்ப I can write this as alpha plus 1 divided by 2, comma beta plus 2 divided by 2, comma gamma plus 3 divided by 2, which is equals to 2, 4, 7. எனக்கு ஆல்பா பீட்டா காமா தான் இஸ் கால்ட் இமேஜ். அப்ப இதுல நான் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா ஆல்பா பிளஸ் 1 இஸ் ஈக்குவல்ஸ் 2 2s are 4. Next beta plus 2 is equals to 2 4s are 8. Gamma plus 3 is equals to 2 7s are 14. Correct? ஏன்னா இது ஈக்குவேட் பண்றேன். This is x coordinate. This is y. எல்லாருக்கும் புரியுதாமா? This is z coordinate. Okay? I hope it's clear, right? So comparing x coordinate, y coordinate, z coordinate, I'll get lambda is equals to beta is equals to 6. Gamma is equals to 14 minus 3 11. போன வாட்டி வந்து அதே வேல்யூ கிடைக்குது பாருங்க. Therefore the image is. இப்படிதான் கண்டுபிடிக்கணும். இது 5 மார்க் கொஸ்டின் அல்லது 3 மார்க் கொஸ்டின், மல்டிபிள் சாய்ஸ் 2 மார்க் கொஸ்டின் வந்தால் use that formula. Always that formula is important for foot of the perpendicular and the image. Therefore the image is 3, 6, 11. Please take down. The answer is 3, 6, 11. இத பொசிஷன் வெக்டர்ல எழுதணும்னு வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் எனக்கு இந்த பொசிஷன் வெக்டர்ல எழுதணும், அதாவது வெக்டர் ஃபார்ம்ல எழுதணும். அப்ப if I have to position vector of the image can be written as, இது எல்லாத்தையும் வெக்டர் ஃபார்ம்ல எழுதணும். 3i plus 6j plus 11k. அவ்வளவுதான். அந்த பாயிண்ட்ஸை வெக்டர் ஃபார்ம்ல எழுதிட்டா you will get the answer. இதோட ஸ்டாப் பண்ணாலும் you will get the answer. எனிவே அந்த பொசிஷன் வெக்டர்னு கேட்கறானா அந்த வெக்டர்ல கன்வெர்ட் பண்ணிடணும். அவ்வளவுதான். Next example 6.56. Find the 6.56. Next one is example 6.56. In the coordinate point, find the of the point where the straight line, find the coordinate
where the straight line r vector is equals to 2i cap minus j cap plus 3k cap plus t into 3i cap plus 4j cap plus 2k cap. 2i minus j plus 2k cap. நம்ம correct தானே? r vector equal correct தான். 2i minus j plus 2k 3i plus 4j plus 2k. என்னப்பா கேட்கல, சரியா கேட்கல நீ சொல்றது. 2k cap, sir. 3k cap போடுங்க. ஓ ஃபர்ஸ்ட் இதுலயா? ரைட். 2k cap. Thank you, ma. So intersect the plane. Intersect the plane. Intersect the plane. X minus y plus z minus 5 equal to 0. Plus 5 is equals to 0. Okay, va? So பாருங்க இந்த சம் எப்படி இருக்குல்ல. ஸோ ஒரு பிளேன் கொடுத்துட்டாங்க. இந்த பிளேன் நம்ம அழகா வர சொல்லுவோம். பிளேன்னா ஒரு பேரலோகிராம் மாதிரி போறதுதான் பிளேன், சரிங்களா? ஸோ அந்த பிளேன் வந்து ஒரு கோஆர்டினேட்ஸ் அதனுடைய இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் கேட்கலாம். ஃபைண்ட் தி கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் தி பாயிண்ட் வேர் தி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் intersects the plane x minus y plus z is equals to 0. சரிங்களா? அப்ப நான் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த லைன் கண்டெய்ன்ஸ் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, ஒரு parallel vector. அந்த லைன் itself it contains. அப்ப நான் என்ன சொல்றேன், ஒரு டயக்ராம் வரையலாம் பாருங்க. இதுதான் என்னுடைய பிளேன். நான் இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது, அது எனக்கு தெரியாது. இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது, இந்த பாயிண்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும். இது P, இது M. இந்த எம்ன்றதான் இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட். இந்த லைன் கொடுத்துதான், இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா, பிஎம்ன்ற லைன் வந்து ஆர் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2i கேப் மைனஸ் 2j கேப் பிளஸ் 2k கேப் பிளஸ் t இன்டூ 3i கேப் பிளஸ் 4j கேப் பிளஸ் 2k கேப். அப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு வெக்டர் கொடுத்துருந்தானா இதுதான் என்னுடைய பாயிண்ட், இதுதான் என்னுடைய பேரலல் வெக்டர், கரெக்டா? அப்ப இந்த பாயிண்ட் எடுத்து இந்த இடத்துல போட்டுறோம். 2i அதாவது 2, minus 1, so என்னுடைய parallel vector is 3i plus 4j plus 2k. அப்போ it contains கொடுத்ததுனால அதே லைன்ல இருக்கிறதுனால இதை நான் அப்படியே கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்ல எழுதிடலாம். How will you write the Cartesian form? Equation of this line, equation of the line in Cartesian form. அப்ப எப்படி எழுதணும்னா x minus 2, இதுதான் என்னுடைய parallel vector 3. y அப்ப இது வந்து நான் ஏற்கனவே கண்டெய்னிங் லைன் 6.7ல போட்டிருப்பேன். அப்போ 5 minus 1னா அப்போ 5 plus 1 என்னுடைய parallel is 4. z minus 2 என்னுடைய parallel is 2. இப்போ எனக்கு இந்த m என்ற பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் தேவை. இந்த பிளேனுக்கு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கான் x minus y plus z minus 5 equal to 0. கரெக்டா? அப்போ நான் என்ன பண்றேன், இது ஒரு ஸ்கேலார் போட்டுட்டு எனி பாயிண்ட் ஆன் திஸ் லைன், அதான் எம்னு சொல்றேன், சரிங்களா? எனி பாயிண்ட் ஆன் திஸ் லைன் we call that as a m. Any point on this line, so we call it as a any point on this line as m. இல்லையா? Any point on this line, any point on this line, any point on this line, say that is m. எப்படி எடுக்கணும்? x உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். 3 lambda plus 2, 4 lambda minus 1, 2 lambda plus 2. இந்த பாயிண்ட் கண்டிப்பா m பாயிண்ட் எங்க இருக்குது பாருங்க, அந்த பிளேனுக்கு மேல உட்கார்ந்து இருக்கு. It lies on the plane. அப்போ therefore I can say surely m lies on the plane x minus y plus z minus 5 equal to 0. x உடைய கோஆர்டினேட் 3 lambda plus 2 minus y உடைய கோஆர்டினேட் 4 lambda minus 1 plus z உடைய கோஆர்டினேட் 2 lambda plus 2 minus 5 equal to 0. So we have 3 lambda plus 2 minus 4 lambda plus 1 plus 2 lambda minus 3 equal to 0. So பாருங்க 3 lambda plus 2 lambda 5 lambda 5 lambda plus 4 lambda plus lambda plus 2 plus 1 இல்லையா? நல்லா கவனிங்க, 2 plus 1 3, 3 minus 3 0 இல்லையா? So அப்ப என்ன ஆயிடுது, 3 minus 3 0.
அப்போ lambda உடைய வேல்யூ simply will get 0. அப்போ therefore the point of intersection is அந்த m பாயிண்ட்ல எங்க lambda இருக்கோ அந்த இடத்துல 0 போகும். 0 plus 2, 0 minus 1 minus 2, 0 plus 2. இதுதான் என்னுடைய point of intersection of the line and the plane. So சூப்பரா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். So with this we are finishing the vector algebra, the whole exercise. We are starting from the beginning 6.1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 6.9, 6.2ன்றது objective type multiple choice question. So please go through that. இப்போ அதை தவிர்த்து I am going to do some of the in-text problems. Another 10 minutesல இல்ல 15 minutesல அதை போட்டு அதுக்கப்புறம் differentiationக்குள்ள நம்ம போயிடலாம். Please take down. The distance of the point, the distance of the point, the distance of the point, இதெல்லாம் JEE மெயில்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்மா. லாஸ்ட் ஒரு 2 to 3 இயர்ஸா நடந்த எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் இது. The distance of the point, very few problems I'll solve because இந்த செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ்ல வருது, அதுக்காக தான் போடுறேன். The distance of the point, the distance of the point, the line of intersection of the plane இருக்கு இல்லையா, அதை பேஸ் பண்ணி another question. So this is a purely a in-text problem. In-text problem. Please take down. The distance of the point -1, 2, -2 from the line of intersection, from the line of intersection of the planes, 2x plus 3y plus 2z equals to 0 and x minus 2y plus 2 equal to 0 is plus 2 equals to 0 is இதே சம் தான் நான் என்னுடைய டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்துச்சு, அதைத்தான் அப்படியே கொஞ்சம் மாத்தி கேட்டேன். So the distance of the point from -1, 2, -2 from the line of intersection of the plane 2x plus 3y. அப்ப நான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும். பாருங்க, ஒரு பிளேன் இருக்கு, இது JEE மெயின்ல கேட்ட கொஸ்டின் பாருங்க. அப்ப எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல் பாருங்க. 2022ல கேட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 22, ஆமா, நிறைய எக்ஸாம்ஸ் வந்துச்சு, அதுலதான் அப்ப கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, இதை தான் நான் P சொல்லுவேன். -1, 2, -2. இதுக்கு நேரா ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன். இந்த M தான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அல்லது ஃபுட் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலர் கூட சொல்லலாம். சரிங்களா, இதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன். இப்போ எனக்கு இந்த பிளேனுக்கு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கும். இந்த பிளேனுக்கு எனக்கு ஈக்குவேஷன் அது 2x plus 3y plus 2z equal to 0 and x minus 2y plus 2 equal to 0. இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்கான். அப்போ என்ன நான் கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருக்கனால அந்த ஈக்குவேஷனுடைய பிளேனை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். என்ன டிஸ்டன்ஸ்? M என்ற பாயிண்ட் எனக்கு தேவை. இந்த PM குள்ள டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடி. என்னுடைய கொஸ்டின் முதல்ல பிளேனை கண்டுபிடி, அதுக்கப்புறம் PM கண்டுபிடி. சரிங்களா, இங்க அந்த பிளேனுக்கு வேலையே கிடையாது, ஏன்னா கொஸ்டின்ல இல்ல, அது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம். ஆனா
வேணும்னா நீ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்னு சொல்ல வரேன். இப்ப பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ரிக்வயர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன். I can write the required equation of the plane. எப்படி சொல்லலாம்? யூஸ்வலா தெரியும் எனக்கு. line 1 plane 1 plus some scalar into plane 2 equal to 0. What is plane 1? 2x plus 3y plus 2z plus some scalar lambda into x minus 2y plus 2 is equal to 0. Now I'll get, இப்ப பாருங்க, x தனியா எடுத்துடலாமா? 2 plus lambda into x. 3 minus 2 lambda into y. 2 plus 2 lambda is equal to 0. So 2 plus lambda into x, 3 minus 2 lambda into y plus 2 plus 2 lambda. Z out of Z out. So we'll get 2z, 2z. அதுக்கப்புறம் இங்க கான்ஸ்டன்ட் plus 2 lambda. Z இங்க இருக்கு இல்லையா? அப்ப 2z plus 2 lambda. I can put 2z plus 2 lambda. சரிங்களா? அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்குது? 2 plus lambda x plus 3 minus 2 lambda y plus 2z plus 2y. நீங்க இது கூட போட வேண்டாமா? இந்த லைனை கூட நீங்க பிரிச்சு போடவே வேண்டாம். அவ்வளவு அளவு கூட நான் உங்களுக்கு கஷ்டமே இல்லை. ஏன்னா பாயிண்ட் கொடுத்துதான். இந்த பாயிண்ட் இஸ் கிவன் இல்லையா? அந்த லைனுக்கு இந்த பிளேன் இருக்குது, இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ல இந்த பாயிண்ட் p ஆஃப் -1, 2, -2 இட் லைஸ் இல்லையா? அப்போ p ஆஃப் -1, 2, -2 எனக்கு இப்ப இந்த லைனை கண்டுபிடிக்கலாம், which is equals to இல்லையா? போட முடியாது. பேசுங்க. இப்படி போட்டா எனக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து எனக்கு இப்ப என்ன புரிஞ்சுட்டா தெரியுமா? டைரக்ஷன் ஆஃப் த லைன் இப்ப நான் கண்டுபிடிக்கும் போது இதை வெக்டர் ஃபார்ம்ல மாத்தீங்க, அப்ப ஈஸியா இருக்கும். ஆர் வெக்டர் டாட் 2i வெக்டர் பிளஸ் 3j வெக்டர் பிளஸ் 2k வெக்டர். இதை வெக்டர் ஃபார்ம்ல பண்ணா ஆர் வெக்டர் டாட் i கேப் மைனஸ் 2j கேப், அவ்வளவுதான். பிளஸ் இந்த 2 அப்படிக்கா போனா -2 இல்லையா? i கேப் மைனஸ் 2j கேப் இல்லையா? So we can write x minus 2y plus z மாத்தீங்க, 2 கிடையாது, this is z. So xy I minus 2j plus k. இது எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு? r vector dot n1 vector equals to p1, r vector dot n2 vector is equals to -2. இந்த n1 n2 வெக்டர் பேரு நார்மல் வெக்டர். நல்லா கவனிங்க, நார்மல். இப்போ ஒரு பாயிண்ட் சொல்லி தர போறேன். இது நார்மல் வெக்டர்.
This is your normal vector. அந்த நார்மல் வெக்டர் n1 வெக்டர் இப்ப இருந்து n1 Sir. வெக்டர் எடுங்க சொல்லுப்பா. அங்க -2 வராது சார். இங்கேயாமா? ஆமா சார், அங்க -2. ரைட் சாரிமா சாரி. இப்ப z மாத்திட்டேன் இல்லையா, அதனால 0. அப்போ 2 வெக்டர் plus 2k cap and n2 vector is equals to I cap minus 2j cap plus k cap. இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன், எனக்கு இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த லைன் தான் வேணும். எனக்கு இதுதான் plane passing through the line of intersection of the plane. இந்த line of intersection of the plane. இங்க இருந்து இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் தான் தேவை. இந்த m கண்டுபிடிக்கும். அப்போ எனக்கு தேவை இந்த லைன் கண்டுபிடிச்சாகணும். இந்த பிளேன் ஆஃப் லைன் கொடுத்தா இல்லையா, அதுல இருந்து நான் இந்த லைன் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் லைனை கண்டுபிடிக்க போறேன். சே திஸ் இஸ் கால்ட் யுவர் ஆர் வெக்டர். இது இந்த லைனுக்கு பேர் ஆர் வெக்டர். அப்ப என்ன தெரியுது, இந்த லைனும் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குது. எனக்கு தேவை கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க, இந்த பிஎம் உடைய டிஸ்டன்ஸ். அப்போ எனக்கு இந்த எம் என்ற பாயிண்ட் தெரிஞ்சா போதும். சோ இந்த ஆர் வெக்டர் அப்படின்றது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, டைரக்ஷன் வெக்டர் ஆஃப் த லைன். டைரக்ஷன் வெக்டர் ஆஃப் த லைன். இந்த லைனுடைய டைரக்ஷன் வெக்டர் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறதே இந்த பிஎம், அந்த பிஎம் உடைய டைரக்ஷன் வெக்டர். அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா பாருங்க, நான் ஏற்கனவே சொன்ன நார்மல் வெக்டர். அப்போ நார்மல் வெக்டர் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, இப்படி ஒரு வெக்டர் இருக்கு, இப்படி ஒரு வெக்டர் இருக்குன்னா இது ஏ வெக்டர், இது பி வெக்டர்னா இதனுடைய வேல்யூ ஏ வெக்டர் பிளஸ் பி வெக்டர். பிகாஸ் திஸ் இஸ் பெர்பெண்டிகுலர், இது இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர். அதே கேஸ் தான் இங்க நடக்குது. அப்போ எனக்கு நார்மல் வெக்டர் ஆர் வெக்டர் வேணும்னா n1 வெக்டர் கிராஸ் n2 வெக்டர், n1 வெக்டர் கிராஸ் n2 வெக்டர். அப்போ ஆர் வெக்டர் எப்படி சொல்லலாம், ஐ கேப் ஜே கேப். இப்போ யூஸ்வலா நான் எல்லாத்தையும் கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்ல கொண்டு போவேன், இங்க வெக்டர் ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். 2 3 2 1 minus 2 1. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா I will get, பாருங்க, so we'll get r vector is equals to 3 1s are 3, 3 plus 4 7. அப்ப I can get 7 I cap. இந்த ரோ கொஞ்சம் கேன்சல் 0 0. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா minus 7 k cap. r vector equals to 7 காமன் எடுத்தா I cap minus k cap. இப்போ இதுதான் என்னுடைய டைரக்ஷன் வெக்டர். இந்த மேக்னிட்யூட்ல விட்டுறணும். எனக்கு இதுல இருந்து என்னுடைய TRs, the direction ratio of r vector is only the coefficient 7 லாம் இருக்கிறது 1 0 minus 1. இதுதான் direction ratios of the r vector. எனக்கு தெரியும் your r vector is equals to 7 I cap minus 7. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், 7 காமனா இருந்தா காமனா இருந்தது, மீதி உள்ள இருக்கும் அதான் direction ratios. அப்ப direction ratios of r vector என்னது, 1 0 minus 1. இப்ப நெக்ஸ்ட் கேஸ் என்ன பண்றது, m பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கணும். இந்த m என்றது நல்லா கவனிங்க, இந்த m என்ற பாயிண்ட் எங்க இருக்குது, பிளேன் மேல இருக்குது. கரெக்டா? இந்த லைனோ பிளேனோ சந்திக்குது. கரெக்டாப்பா? இந்த லைனோ பிளேனோ சந்திக்குது. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா, லைனோ பிளேனோ சந்திக்குது. சரிங்களா? அப்போ டைரக்ஷன் வெக்டர் ஆஃப் திஸ் லைன், அந்த எல் என்ற லைனை இப்ப நான் கண்டுபிடிக்கலாம்ப்பா. எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க லைனை? How will you calculate the line? Equation of the line L, given line எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஒரு நார்மல் வெக்டர் இருக்குது, அதுதான் 7i minus 7j. என்னுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் 1 0 minus 1 LMN. சரிங்களா? LMN நல்லா கவனிச்சீங்க, that is called your LMN. அப்போ நான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் L எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, இதனுடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் கவனிங்க. இந்த லைன் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் சொன்னது. So equation of the line L, equation of the line L is, இது பாருங்க இதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் only the direction ratios 1. I can take x by 1, y by 0, z by minus 1. இப்படிதான் இருக்கும். புரியுதுங்களா? என்னுடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் இருக்குது இல்லையா, அதை மட்டும் தான் கீழே போகணும். அந்த லைன் எல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா x by 1 is equals to y by 0 equal to z by minus 1. அந்த லைன் இருக்கு இல்லையா, that line lies on the plane. எது மேல உட்கார்ந்து இருக்குது, லைன் வந்து பிளேன் மேல. அப்போ therefore we can write this as 7i minus 7k r vector.
இப்போ இதனுடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸை கண்டுபிடிக்கணுமா? பிஎம் ஆர் வெக்டருடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. எனக்கு லைன் எல் உடைய வேல்யூ வந்து x/1 ஈக்குவல்ஸ் டு y/0 இஸ் ஈக்குவல் டு z/-1. இதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் 7 எடுத்து போட்டாலும் லாஸ்ட்ல கேன்சல் பண்ணிடுவேன். இப்படி 7 போடுவேன், இதை 0 போடுவேன், இதை -7, அப்புறம் 7 டிவைட் பண்ணா 1, which is equals to some scalar, அது lambda. இப்போ பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கலாமா? எனி பாயிண்ட் ஆன் த லைன், இது m is lambda, 0, -lambda. அப்போ m உடைய வேல்யூ lambda, 0, -lambda. நமக்கு தெரியும் இந்த pm என்னுடைய டைரக்ஷன் வெக்டாரும் பெர்பெண்டிகுலர். அப்ப என்ன சொல்லலாம்? your pm vector is perpendicular to direction vector, which is equals to r vector. அப்ப எனக்கு தெரியும் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குது ரெண்டு லைன் அப்படின்னா அதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட், அதனுடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் உடைய ப்ராடக்ட் உடைய சம் 0. அப்ப பாருங்க, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஆஃப் pm கண்டுபிடிக்க போறேன். எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஆஃப் p1? ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, lambda plus 1, 0 - 2, -2, minus lambda plus 2. Next, direction ratios of the r vector. நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், அதுதான் 1, 0, -1. நீங்க அந்த கான்ஸ்டன்டா இருக்கிறத காமனா இருக்கிறத போட தேவையில்ல. இப்போ ரெண்டுமே பெர்பெண்டிகுலரா இருந்தா இதனுடைய ப்ராடக்ட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 0. The sum of the product is equals to 0, which means that lambda plus 1 into 1 plus -2 into 0 plus minus lambda plus 2 into -1 equal to 0. இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, we'll get lambda plus 1, -2 plus lambda -2 equal to 0. 2 lambda is equals to 1 minus 2 இல்லையா? So -2 -4, -4 plus 1 -3. சார் கரெக்டுங்களா? நம்ம போட்டணும். இல்ல சார், அந்த -2 வந்து 0 வாட்டி மல்டிப்ளை ஆகுதுன்னா 0 தானே சார் வரும்? 0 0 கரெக்ட் தான். So our 2 lambda is equals to 1, lambda is equals to 1/2. அப்ப lambda கண்டுபிடிச்சதுனால என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம். I can able to find out the m value. அப்போ mன்ற வேல்யூ என்னன்னா lambda is 1/2, 1/2, 0, -1/2. எனக்கு லென்த் ஆஃப் pm தான் தேவை, அதுதான் டிஸ்டன்ஸ். ஆரம்பத்திலே அதுதான் சொல்றேன், pm கண்டுபிடி. டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் -1 -1/2 the whole square plus 2 - 0 the whole square plus -2 -1/2 the whole square. So we'll get the answer -3/2. We'll get 9/4 square root of 9/4 plus 2 - 0, 2 square 4 plus 3/2 the whole square, which is equals to 9/4. LCM எடுத்தா 4, 9 plus 9 18, 18 plus 4 which is equals to 16. Yeah, I'll get 16. About 34/4 we'll get square root of 34/2 units distance. Please take down. அதனால என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல சாதாரணமா கேட்க மாட்டான், உன்னை கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி. இதை நான் வெக்டர் ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் பண்ணி போடணும். டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் உடைய வெக்டரை கண்டுபிடிக்கணும். ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த டைரக்ஷன் வெக்டர் ஆஃப் த லைன். ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஏற்கனவே நம்ம வெக்டர் ப்ராடக்ட்ல படிச்சிருப்போம் இல்லையா? ஒரு வெக்டர் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் இருக்குன்னா அதனுடைய டைரக்ஷன் வெக்டர், அதுதான் வெக்டர் குவான்டிட்டி ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர். புரியுதுங்களா? So we'll move on to the next problem. Let S be the mirror image of Q. Let S be the mirror image of Q. Let S be the mirror image of Q. Mirror image of Q. Mirror image of Q of Q of 1, 3, 4. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம். இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடா கேட்கறாங்க. ஸோ என்ட்ரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் Q of 1, 3, 4
இந்த மிரர் இமேஜ் பாயிண்ட்டை வச்சு பாருங்க. எதுக்காக அந்த இமேஜ் மிரர் இமேஜ் எல்லாம் ஒண்ணுதான். அப்படியே இந்த சைடுக்கும் அந்த சைடுக்கும் மிட் பாயிண்ட்ல உங்களுடைய இன்டர்செக்ஷன் இருக்கும். அவ்வளவுதான் விஷயம். பாருங்க, இப்படி ஒரு பிளேன் இருக்கு. நான் ஒரு பிளேனை கிராஸ் பண்ணும் பொழுது, என்னுடைய பிளேனை நான் இன்டர்செக்ட் பண்ணும் பொழுது, இது பைசெக்ட் ஈக்குவலா இப்படி உள்ள போகுது. இந்த அளவுக்கு எவ்வளவு பிளேனுடைய லென்த் இருக்கோ அதே அளவு தான் அந்த சைடு இருக்கும். அப்போ அந்த பாயிண்ட் தான் மிரர் இமேஜ். புரியுதுங்களா? இப்ப இந்த பாயிண்ட் தான் மிரர் இமேஜ். அப்போ இதை தான் நான் சொல்லுவேன், அதே லென்த். அப்போ 1,3,4 with respect to the plane, 2x minus y plus z plus 3 equal to 0. நல்லா கவனிக்கணும். And let r of 3,5, gamma be a point on the r of 3,5, gamma, or a point on this plane. Then the square of the length of the line segment. Then the square of the length of the line segment SR is equal to. SR is equal to. அப்ப எஸ்ன்றது எனக்கு தெரியும், that is called the mirror image of Q. இல்லையா? S is called the mirror image of Q. First of all, நீங்க டயக்ராம் வரைஞ்சிங்க. ஸோ போக போக உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட்ல வந்துடும். அந்த சமயத்துல நீங்க டயக்ராம் வரைய வேண்டாம். இப்போ நீங்க டயக்ராம வரைஞ்சி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அப்ப ஈஸியா இருக்கும். ஒரு பிளேன் இருக்கு, நீங்க எக்ஸாம்ல கூட டயக்ராம் வரைஞ்சா சந்தோஷம் தான், வரையலனாலும் சந்தோஷம். வரையலாம் குயிக். அப்போ நீங்க அக்யூரேட்டா ஆயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். இப்ப பாருங்க, இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. அதுதான் என்னுடைய Q பாயிண்ட், which is equals to -1,3,4. அப்போ இது வந்து என்னுடைய M, foot of the perpendicular. இதுக்கு அப்படியே HSL இல்லையா? உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் P எடுத்துக்கலாமா? ஏன் M எடுக்கிறேன்? Q, இது P. இன்னொரு சொல்லிட்டா S is the image. இந்த லென்த் எவ்வளவு இருக்கோ அதே லென்த்துக்கு நான் கீழே வரைகிறேன். அதுதான் என்னுடைய மிரர் இமேஜ். S of மிரர் இமேஜ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்கான்? S is the mirror image. எனக்கு அது எவ்வளவு தெரியாது, அதனால ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் as எனக்குமே ஆல்பா பீட்டா காமா இருக்கிறதுனால ஐ கேன் டேக் ABC. நான் யூஸ்வலா ஆல்பா பீட்டா காமா தான், ஆல்ரெடி இங்க காமா வந்ததுனால ஐ எம் புட்டிங் A, B, C. இன்னொரு சொல்லிட்டா R அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. எதுக்கு மேல? பிளேனுக்கு மேல இருக்குது. பிளேன் மேல லையா இருக்குது. தட் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் 3,5, gamma. பிளேனுடைய ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறாங்க 2x minus y. பாருங்க, ஆல் இட்ஸ் a simple mathematics. the basic fundamental idea. எனக்கு கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்கான்? SR ஸ்கொயர் என்ன? அதான் கொஸ்டின். ஸ்கொயர் ஆஃப் தி லென்த் ஆஃப் தி SR. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? இந்த காமாவை கண்டுபிடிக்கணும். என்ன விஷயம் தெரிஞ்சிருக்குது? R of என்ற பாயிண்ட் என்னுடைய பிளேன் மேல இருக்குது. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? I can say R of 3,5, gamma. R of 3,5, gamma. எல்லாம் கவனிங்க. R of 3,5, gamma lies on this plane. In the plane 2x minus y plus z plus 3 equal to 0. அப்போ என்னுடைய பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து வந்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். எக்ஸுக்கு பதிலா 3 இல்லையா? 2 into 3 minus 5 plus gamma plus 3 equal to 0. 6 minus 5 plus 3 plus gamma equal to 0. Gamma is equals to 4. In the side puchina -4. I'll get the value is gamma is equals to -4. Just change பண்ணீங்க, gamma உடைய வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு -4. அப்போ R கம்ப்ளீட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டேன். I have just find out the point R. இப்போ S கண்டுபிடிக்கணும். S கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு P என்ற பாயிண்ட் தேவைப்படுது. S கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு P என்ற பாயிண்ட் தேவைப்படுது. அப்போ இந்த லைனை நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். QSS கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது QP. எனக்கு தெரியும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு -1,3. இதனுடைய நார்மல் வெக்டர் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இதனுடைய நார்மல் வெக்டர் n வெக்டர். இதுல இருந்து வெறும் வெக்டர் மட்டும் எடுப்பேன். 2i - j plus k. அது இதுக்கு அப்படியே பெர்பெண்டிகுலர், இந்த பிளேனுக்கு நார்மலா இருக்கும். அந்த லைன் தான் 2i - j plus k வெக்டர்.
அப்ப ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் QS QP னு சொல்லலாம் QS னு சொல்லலாம், எல்லாமே ஒரே லைன் தான். புரியுதுங்களா? அப்படியே கண்டினியூட்டி. அது அப்ப என்ன சொல்றேன், I want to find out the equation of the line QS அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். There is a point, ஒரு parallel vector. என்ன ஃபார்முலா? R vector equals to, அப்ப நான் கார்ட்டீசியன் ஃபார்முலா போடுறது x minus x1 minus 1 இருக்கா plus 1 by L 2 y minus 3 by M minus 1 z minus 4 by Z N, sorry, which is equals to 1. That is equals to some scalar. இப்போ இந்த பாயிண்ட் P கண்டுபிடிக்கலாம். எனி பாயிண்ட் ஆன் த லைன், எனி பாயிண்ட், இந்த லைன் மேல நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் அங்க இருக்கு. இங்க ஒரு பாயிண்ட், இங்க ஒரு பாயிண்ட், இங்க எக்கச்சக்கமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். அதுல நான் ஒரு பாயிண்ட P பாயிண்ட் சொல்றேன். அந்த பாயிண்ட் என்னுடைய பிளேனையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணுது. லைன் என்னன்னு சொன்னா P ஆஃப், உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. minus lambda plus 3 lambda plus 4. இந்த பாயிண்ட் P lies on the plane. என்ன plane? 2x minus y plus z plus 3 equal to 0. அப்ப பாருங்க, 2 into 2 lambda minus 1 minus of y minus lambda plus 3 plus z, it is equal to lambda plus 4 plus 3 equal to 0. You'll get 4 lambda minus 2 plus lambda minus 3 plus lambda plus 4 plus 3 equal to 0. So பாருங்க, ஆட் பண்ணுங்க, 4 lambda plus lambda 5, 5 lambda plus lambda 6 lambda. இந்த minus 3 plus 3 cancel. 4 ல 2 போச்சுன்னா plus 2 equal to 0. I'll get 6 lambda plus 2 is equal to 0. கரெக்டா? ஏதாவது விட்டு போச்சா பாருங்க. சொல்லுங்கம்மா. சார் பீக்காக 3 பாயிண்ட் எடுத்துருக்கீங்களா சார், அது எப்படி சார்? எதுமா பீக்காக? எதுவா? இதுல இருந்து நம்ம இப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன் QS கண்டுபிடிச்சோம்ல, ஒரு பாயிண்ட் ஒரு parallel vector. அப்ப என்ன அர்த்தம்? x minus x1 by L, y minus y1 by M, z minus z1 by N. சார் அது சாரி சார், அது இல்ல சார், அது கீழே P. இதானப்பா, அதுதான் சொல்றேன், அதுல இருந்து கொண்டு வர போறேன். அப்ப இந்த லைனை கொண்டு வந்தா இல்லையா, அதை ஈக்குவல் டு ஸ்கேலார்னு போட்டேன். அப்போ எனக்கு இந்த பாயிண்ட் தேவைன்னா எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டை கண்டுபிடிக்கணும். இதுல இருந்து எக்ஸ் கிராஸ் மல்டிப்ளை 2 lambda, இந்த 1 அப்படிங்க பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன்ல கண்டுபிடிச்சிருப்பேன். இந்த 2 lambda minus 1 அது எக்ஸ் கோஆர்டினேட். ஒய் கோஆர்டினேட் வேணும், ஒய் உடைய வேல்யூ மைனஸ் lambda, இந்த மைனஸ் 3 அப்படிங்க போனா பிளஸ் 3 1 into lambda lambda, இந்த மைனஸ் 4 அப்படிங்க போனா அதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன். அதுதானே காலகாலமா படிச்சுட்டு இருக்கோம், கடைசி ஒரு 3 வாரமா அதுதான் படிச்சுட்டு இருக்கோம், பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன். அதுதான் சொல்றேன், இப்ப கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ இந்த பாயிண்ட் என்னுடைய பிளேன் மேல உட்காருது. அதாவது என்னன்னா, x was replaced by 2 lambda minus, y was replaced by minus lambda plus 3, z was replaced by lambda plus 4. சரிங்களா? z was replaced by lambda plus 4. சரி, இங்க minus 1 இல்ல plus 1 தான், தவறா போட்டு. அப்போ இங்க minus 1 வரும். சரியா? கொஸ்டின்ல இங்க 1 தான் இருக்குது, அதனால minus 1. இது அப்படிங்க போனா plus 1 lambda plus 1 plus 2. அப்ப 2 plus 4 6. அப்ப lambda is equals to minus 1. எனக்கு lambda வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சா, ஈஸியா பாயிண்ட் போன சமயம் இப்படிதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். கரெக்டுங்களா? அப்ப அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் P கண்டுபிடிச்சலாம். இது பேர் என்னன்னா feet of the perpendicular, where P is the feet of perpendicular. அப்ப அதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, P becomes lambdaக்கு பதிலா -1 போடலாம். -2 plus 1, I'll get -1. -1 minus of minus plus 1, இல்லையா? I can get 4. -1 plus 4. அப்போ P உடைய பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சாச்சு, -1, 4, 3. இப்போ நான் ஈஸியா S கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்க. எனக்கு தெரியும் QS உடைய மிட் பாயிண்ட் தான் P. Foot of the perpendicular is the midpoint of the given point and the mirror image. அப்ப இது 10னா இதுவும் 10 ஈக்குவலா டிவைட் ஆகும். அப்ப நான் என்ன சொல்லலாம், ப்ளீஸ் டேக் திஸ், ரப் பண்ணிடுறேன். சரிங்களா? இதை ரப் பண்ணிட்டுமா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், கடைசி ஸ்டெப்பை பாருங்க. அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பாத்தீங்கன்னா, I can say the midpoint of QS is equals to P of -1, 4, 3. So அப்ப we can get A plus 1 by 2, A plus 1 by 2, B plus 3 by 2, C plus 4 by 2.
தெரியல சார். சார் ஸ்கிரீன் தெரியல சார். This is your y coordinate. This is your comparing. இது x, y, z ஒவ்வொன்றையும் நான் ஈக்குவேட் பண்றேன். First one I'll get a plus 1 by 2 equals to minus 1. b plus 3 divided by 2 is equals to 4. c plus 4 divided by 2 is equals to 3. From this I'll get a plus 1 is equals to minus 2. b plus 3 is equals to 8. c plus 4 is equals to 6. இப்போ இதுல இருந்து I am going to find out. பாருங்க. From this I am going to find out the value of a, b and c. சரியா? a, b, c கண்டுபிடிக்க போறேன். Your a is equals to minus 2. Your b is equals to 8 minus 3, 5. c is equals to 6 minus 4. இப்போ point of s கண்டுபிடிச்சாச்சு. Therefore, the mirror image s is becomes minus 3. சொல்லுமா? நம்ம டைரக்டா எஸ்க்கு ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிக்க முடியாது சார். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அந்த ஃபார்முலா தாராளமா கண்டுபிடிக்கலாம். நீங்க அந்த அதுவும் இங்க வெரி குட். அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணியும் நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். ஏன்னா எனக்கு a, b, c தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நீங்க அது கூட செய்யுங்க. which is equals to s is equals to I'll get the point. s is equals to we have minus 3, 5 and 2 இல்லையா? இப்போ அந்த ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபார்முலா என்ன சொன்னேன்? x3 minus x1 divided by a, y3 minus y1 divided by b. Z3 எது ஈஸியா இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணீங்க. அவ்வளவுதான். மைனஸ் ஆஃப் ax1 plus by1 plus cz1 இல்லையா? உங்களுக்கு அந்த பாயிண்டே தேவையில்லை. minus 1, 4, 3 எனக்கு அந்த பாயிண்டே தேவையில்லை. டைரக்டாவே நீங்க கண்டுபிடிச்சலாம். அப்போ by divided by அடுத்த ஸ்டெப்ல உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கலாம்னு நினைச்சேன். நீங்களே கேட்டு பிளஸ் b. நம்ம பாருங்க x3ன்றது a இல்லையா? a minus x1. x1ன்றது 1. a coefficient of x2. b minus y1 3. Coefficient of y minus 1. Z3 which is equals to Z3c minus 4 divided by c1 equals to minus of a into 2 into 1. அதுக்கடுத்து minus 1 into 3. சார் மைனஸ் 2 plus ஃபார்முலா minus 2. Minus 2 into 2 into 1 plus 1 into 4 plus d. d is equals to plus 3 divided by a square 4 plus 1 plus 1. So now I will get a minus 1 by 2 equals to b minus 3 by minus 1. c minus 4 by 1 is equals to minus 2 into 2 minus 3 plus 4 plus 3. So cancel, divided by 6, 6, 6 cancel. We'll have only minus 2. By the cross product, a minus 1 is equals to minus 4. b minus 3 is equals to minus 1 into minus 2. Correct? So I'll get plus 2. c minus 4 equals to minus 2. Now a would have value minus 3, b would have value 5, c would have value 2 minus 2. Plus 4 minus 2 is equal. அதே பாயிண்ட் தான் வருது பாருங்க. உனக்கு இது வேணும்னா ஷார்ட் ட்ரிக், இது வேணும்னா என்னுடைய கன்வென்ஷனல். எந்த டைப் பாருங்க அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும். அப்ப எஸ் உடைய பாயிண்ட் என்ன பாருங்க? கேட் த எஸ் பாயிண்ட் அஸ் minus 3. எது வேணுமோ அதை யூஸ் பண்ணுங்க. எது குயிக்கா இருக்குது, இல்ல உனக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு, உனக்கு எது ஈஸியா இருக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணீங்க. I'll get s is minus 3, 5 by 2, 5, 2 இல்லையா? இப்போ எனக்கு என்ன தேவை? SR ஸ்கொயர். டிஸ்டன்ஸ்ல ஸ்கொயர் ரூட் வராது, ஸ்கொயர் ரூட் வராது, அவ்வளவுதான். அப்ப டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா SR ஸ்கொயர். எஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. யுவர் எஸ் பாயிண்ட் இஸ் minus 3, 5, 2. x2 minus x1. 3 plus 3 which is equals to 6. 6 square plus 5, 5, minus 4. 5, minus 5. 5 minus 5, 0. Plus minus 4, minus 2, minus 6 square. So I'll get SR square is equals to 36 plus 36. SR square is equals to 72 is the answer. Therefore, the answer is 70. பாருங்க, கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. 3-dimensional ஜியோமெட்ரின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குப்பா. நான் ஏன் இதை இப்பயே ட்ரைன் பண்றேன்னா, உங்களுக்கு நீட்டுக்குன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 40 days டைம் இருக்கு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு. உங்களுக்கு ஒரே 10 to 15 days தான் டைம். Those who are preparing for JEE main, I am just giving you your alert.
ஒரு சிக்னல் ஒன்று கொடுக்குறேன். நீங்க இப்ப +2 படிக்கும் பொழுதே ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். புரியுங்களா? குவார்டர்லி எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது ஜேஇ மெயின் ஒரு பக்கம், அது ஒரு ட்ராக், இது ஒரு ட்ராக். அது ஒரு மீட்டர் கேஜ்னா இது வந்து ஒரு பிராட் கேஜ். சரிங்களா? இது சதர்ன் ரயில்வேனா அது நார்தர்ன் ரயில்வே. ஸோ அந்த மாதிரி இந்தியன் ரயில்வேஸ் அந்த மாதிரி நீங்க பிரிச்சு இது பண்ணணும். புரியுதுங்களா? ஆனா ரெண்டுமே ஒரே ட்ராக்ல தான் போகும். ரைட்டா? சரி, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. we'll move on to the next problem. The equation of the plane that passes through the point இந்த இடத்துல கிளியரா கொடுத்துட்டான் பாருங்க. it passes through the point. அதனால நம்ம டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, let the equation of the plane passes through the point 1, 4, -3. 1, 4, -3. 1, 4, -3. 1, 4, -3. 1, 4, -3. And contains the line of intersection of the planes. 3x minus 2y plus 4z minus 7 equal to 0. And x plus 5y minus 2z plus 9 equals to 0. Plus 9 equal to 0. Plus 9 equal to 0. சரிங்களா? வேணா கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான். b 9 equal to 0. b அவன் கொடுத்துட்டான், அந்த ரிக்வயர்ட் பிளேனே கொடுத்துட்டான். அவன் அந்த பிளேன் என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க. b alpha x plus beta y plus gamma z plus 3 equal to 0. Equation of the plane, required equation அவனே கொடுத்துட்டான். கொடுத்துட்டு என்ன கேட்கிறான், then what is the value of alpha plus beta plus gamma? பாருங்களேன், ரொம்ப ஈஸி தான். எனக்கு சாதாரணமா நான் +2 லெவல்ல என்னுடைய டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிற எக்ஸசைஸ் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் நான் சால்வ் பண்ணனா இது வெறும் ஈஸி தான். அப்படியே டைரக்ட் டெக்ஸ்ட் புக். ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றேன், என்சிஆர்டி சிலபஸை விட உங்களுடைய சிலபஸ்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே சோ பியூட்டிஃபுல். ஒரு ஸ்டாண்டர்ட், அவ்வளவு அதிகமான ப்ராப்ளம்ஸ். இப்போ நான் ரிக்வயர்ட் ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? ஃபர்ஸ்ட் பிளேன் பிளஸ் லாம்டா இன்டூ செகண்ட் பிளேன். 3x minus 2y plus 4z minus 7 plus lambda into second plane. X plus 4y minus 2z plus 2, 9. In the plane passes through the point. It passes through in a point 1, 4, minus 2. Which means that x is equal to 1, 3 into 1 minus 2 into plus 4 into minus 3 minus 7 plus lambda into x plus 5y minus 2z plus 9. What is x value? That is called 1 plus 5 into 4 minus 2 into z, which is equals to 3 plus 9 equal to 0. Sorry, minus 2 into minus 3. Right? Minus 2 into minus 3. So what you will get? Well, lambda value can be 3 minus 8 minus 12 minus 7 plus lambda into 1 plus 20 plus 6 plus 9 equal to 0. So that 3 8 minus 5 minus 5 minus 12 minus 17 minus 17 minus 7 minus 20 plus lambda into 30 36. I'll get lambda is equals to 36, which is equals to 0. 36 lambda, the minus 24 plus 20. Lambda is equals to 24 by 36. 12 2 times over 3 times. Lambda is equals to 2 by.
இதை கொண்டு போய் இந்த required equation substitute பண்ணுவோம். Therefore the equation is I can get 3x minus 2y plus 4z minus 7 plus lambda. What is lambda value? 2 by 3 into x plus 5y minus 2z plus 9 equal to 0. Now you cross multiply 9x. எக்ஸ்ட்ராவா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டிருக்கேன். இன்னைக்கு நாளைக்கு வந்து லீவாவே டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவல் டைம் இருந்தாலும் பார்க்கலாம். ஏன்னா புதுசாவே ஃப்ரெஷ்ஷா போட்டுலாம். 3 2s are 6y plus 3 4s are 12z minus 21 plus 2x plus 10y minus 4z plus 9 2s are 81 equals to 6. Sorry, 18 equal to 0. Now you simplify this. 9x plus 2x. I'll get 11x minus 6 minus 10y. Yeah, plus 4y. 12z minus 4z plus 8z. 28 minus 21. Yeah. So I can get this as 18 minus 21 minus 3. Yeah. I can get this as minus 21 plus 18. I can get this as minus 3. Which is equals to minus 3. இப்போ இங்க பாருங்களேன், இதையும் கம்பேர் பண்ண போறோம். இதுதான் என்னுடைய ஈக்குவேஷன். ஆனா அவன் கொடுத்துக்கிற ரிக்வயர்ட் ஈக்குவேஷன் இது. ஆனா அங்க +3 வருது, இங்க -3. அப்ப இதெல்லாம் மாற்றணும்னா டிவைடிங் த்ரூ அவுட் பை மைனஸ் சிம்பிள். -11x -4y -8z +3. இது அப்படியே நீங்க கம்பேர் பண்ணி எடுத்து எழுதக்கூடாது. அவன் கொடுத்துக்கிற ஈக்குவேஷன் இது, நான் கண்டுபிடிச்ச ஈக்குவேஷன் இது. ஆனா இங்க -3 வருது. என்னுடைய ஆன்சர்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, கொஸ்டின்ல +3. அப்ப நான் +3 கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கம்பேர் பண்ணணும். ஸோ கம்பேர் வித் த கிவன் ஆன்சர். என்னுடைய ஆன்சர் இது. அப்போ +3 ரெண்டும் கோயின்சிடன்ட் ஆன பிறகு இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், ஆல்பா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு -1, பீட்டா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு -4, காமா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு -8. எனக்கு தேவை ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் காமா. மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. -8 + 4 12, 12 + 11 23. The answer is -20. The answer is -23. Alpha plus beta plus gamma is equals to -23. Please take note. Next one. A ray of light passing through the point. A ray of light passing through the point. A ray of light is passing through the point A of 1, 2, 3. A ray of light passing through the point A of 1, 2, 3 strikes the plane at B. Strikes the plane at B. On reflection, strikes the plane x plus y plus z equals to 12 at B. On reflection, passes through the point C of 3, 5, 9. C of
3,5,9. Find the coordinates of find the coordinates of point B. Find the coordinates of point B. சரியா? ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம், ரொம்ப வித்தியாசமான ப்ராப்ளம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. மேபி இந்த வருஷம் கேட்கலாம். ஒரே மாதிரி கேட்காம எப்படி பாருங்க, a ray of light passing through the point A of 1, 2, 3 strikes the plane x plus y plus z equals to R at B, and on reflection passes through the point C of 3, 5, 9. Find the coordinates of the point B. நல்லா கவனிங்க. நான் டயக்ராம் இதுக்கு ரொம்ப மஸ்ட். டயக்ராம் இல்லைன்னா இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ என்னுடைய பிளேனுடைய ஈக்குவேஷனை கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு பாயிண்ட் ஏல இருந்து பிளேன் மேல வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ஒரு ரே ஆஃப் லைட். சரிங்களா? ஒரு லைட் ஒரு மெர்க்குரி லேம்ப்ல இருந்து வருது, இல்லைன்னா ஒரு ஹாலஜன் லைட்ல இருந்து வருது, ஏதோ ஒரு சோடியம் வேப்பர் லைட் வந்து நீங்க பிசிக்ஸ்ல நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. அப்போ எனக்கு ஒரு பிளேன் வைக்கப்பட்டது. ஸோ இந்த பிளேன் மேல ஒரு பாயிண்ட் வந்து படுது. எங்க இருந்து வருது? ஏ என்ற பாயிண்ட்ல இருந்து படுது. இந்த பிளேன் மேல படுற பாயிண்ட் பேரு பி. அதுதான் கோஆர்டினேட்ஸ். ஆனா ஏன்றது எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து வருது அதை கொடுத்துட்டாங்க. ஏ அப்படின்றதுல சோடியம் வேப்பர் லேம்ப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பிளேன் ஒண்ணு இருக்குது, ஒரு கிறிஸ்டல் ஒண்ணு இருக்குது இல்லையா? அந்த கிறிஸ்டல் மேல எனக்கு பி என்ற பாயிண்ட்ல வந்து இந்த லைட் படுது. சரிங்களா? இது ஏ என்ற பாயிண்ட் வந்து எனக்கு தெரியும் 1, 2, 3. இது பட்ட பிறகு ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படியே ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகாது, பட்டு இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். சரிங்களா? அந்த பாயிண்ட் பேரு சீன் கொடுத்துட்டான். எவ்வளவு கொடுத்துருங்க அந்த பாயிண்ட? நல்லா கவனிங்க. ஒரு கண்ணாடி இருக்குது, அதான் கிறிஸ்டல் சொல்லிட்டேன். அதுக்கு மேல இந்த பி என்ற பாயிண்ட்ல வந்து அந்த பி என்ற பாயிண்ட் எங்க இருக்கு? பிளேன் மேல. அந்த பிளேனுடைய ஈக்குவேஷன் இருக்குது எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் இசட் ஈக்குவல்ஸ் டு 12. ஏன்னா வெக்டர் அல்ஜிப்ரா இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இன் யுவர் 3-dimensional ஜியோமெட்ரி மாதிரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இன் யுவர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். அப்போ அந்த பி மேல பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. இப்போ இந்த சி உடைய பாயிண்ட கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு 3, 5, 9. இப்போ நல்லா கவனிக்கும். அப்போ இந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற லைன் இப்படியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலாம், இப்படியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலாம். ஆனா பாயிண்ட் எனக்கு கொடுத்துறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 3, 5, 9 கொடுத்துருக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை இங்க படிக்க போறீங்க. இப்போ இந்த லைனை நான் ஸ்ட்ரெயிட் லைனா வரைகிறேன். சரிங்களா? இந்த லைன் ஒரு பர்பெண்டிகுலர் லைன் டு த பிளேன். அப்போ இந்த பாயிண்ட ஐ கேன் டேக் எம். எப்பொழுதுமே எம் அதுனா we call it as a length of perpendicular. அது அப்படியே இதே அளவுக்கு நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. அதே அளவுக்கு நான் இந்த இடத்துல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதே அளவுக்கு நான் இங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா ஒரு இமேஜ் ஒண்ணு கிடைக்கும். அந்த இமேஜ் கண்டிப்பா இந்த ரெஃப்ளெக்ஷன் பாயிண்ட்ல கோயின்சைட் ஆயிருக்கும். அப்போ இந்த ஏ எனக்கு இந்த பிளேனுக்குள்ள பாஸ் ஆகுது. நல்லா கவனிங்க. இந்த ஏ என்ற பாயிண்ட் பிளேனுக்குள்ளேயும் பாஸ் ஆகுது. அதே அளவுக்கு ப்ரீ இமேஜ், அதாவது இமேஜ் இது ப்ரீ இமேஜ், இது இமேஜ். இந்த அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ்ல இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும், அதுக்கு பேர் தான் இமேஜ், மிரர் இமேஜ்னு சொல்லுவோம். பி ஆஃப் எனக்கு அது தெரியாது. ஐ கேன் டேக் த டெஸ்ட் அந்த பாயிண்ட பி ஆல்ரெடி போட்டோமா டி சி டின்னு வச்சுக்கலாம். இந்த பாயிண்ட ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் அஸ் ஆல்பா பீட்டா காமா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்ப என்ன சொல்ல போறேன்? இந்த டி இஸ் கால்டு த இமேஜ் ஆஃப் ஏ. இந்த டி ஆஃப் alpha, beta, gamma is the image of the point. எந்த பாயிண்ட்? A of 1, 2, 3. தம்பி யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்க உடனே ஃபார்முலா தான் சார் எனக்கு ஈஸி, நீங்க அதையே யூஸ் பண்ணுங்க சார் எனக்கு அப்படின்னு கேள்விங்க. அதே ஃபார்முலா இப்ப பாருங்க, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 divided by abc. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. அப்போ அந்த ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணிடலாம்.
அப்போ இமேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா I can use the formula x3 minus x1. I can put this as alpha minus 1 divided by 1, beta minus 2 divided by 1, gamma minus 3 divided by 1, which is equals to, நல்லா கவனிங்க, இமேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ which is equals to minus 2 times of வெறும் length of perpendicular, foot of the perpendicular minus 2 வராது. a x1, a வந்து 1, இது 1, b வந்து 1, இது 2, c வந்து 1, இது 3. இந்த 12 எப்படி காணும்னா minus 12 divided by a square, 1 plus 1 plus 1. We'll get alpha minus 1 by 1, beta minus 2 by 1, gamma minus 3 by 1, minus 2 into 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, 6 minus 12, which is equals to minus 6 divided by 3. 3 வந்து 2 times போகும், which is equals to plus 4. Alpha is equals to, cross multiply பண்ணலாமா? 1 4s are 4. 1 1 கம்பேர் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் இது, அதுக்கப்புறம் இது, அப்புறம் இது, இல்லையா? அப்போ கம்பேர் பண்ணுங்க. ஆல்பா மைனஸ் 1 by 1 equals to 4. 1 4s are 4. இந்த minus 1 அப்படி போனா plus 1 ஆயிடும். I can get this as 5. Next, beta is equals to 1 4s are 4, 4 plus 2 6, gamma is equals to 7. அப்போ D கண்டுபிடிச்சாச்சு. I'll get the D values 5, 6, 7. இப்போ பாருங்க தம்பி, இந்த லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகுது இல்லையா, அந்த பாயிண்ட் தான் இது இமேஜ். அதே லைன் எங்க இருக்குது? சி. அப்போ சியும் டியும் கனெக்ட் ஆகுது ஒரு லைன். இப்போ பாருங்க, இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது, இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. அப்போனா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் சிடியை கண்டுபிடிக்கலாமா? 2 point formula CD. What is 2 point formula? X minus x1 divided by x2 minus x1, y minus y1 divided by y2 minus y1, z minus z1 divided by z2 minus z1. அப்போ அதுதான், நீங்க எதை வேணா x இது எடுத்துக்கலாமா இல்ல அதை எடுத்துக்கலாமா? அதையும் எடுத்துக்கிறேன். 3 minus, அப்போ x minus x1 3 divided by x2 minus x1 5 minus 3, y minus 5 divided by 6 minus 5, z minus 9 divided by 7 minus 9. அப்ப பாருங்க, x minus 3 divided is equals to y minus 5 divided by 1, z minus 2 divided by minus 2, which is equals to minus 2. I can take the value. So I can take the value of, புரியுதுங்களா? அப்போ இது என்ன பண்ணலாம்? Sorry, ஒரே செகண்ட். I can take this as which is equals to lambda. அப்போ எனக்கு பாருங்க, இந்த CD அப்படின்ற லைன் மேலதான் B இருக்குது, அதே B பிளேன் மேலயும் இருக்குது. அப்போ இந்த லைன் மேல நிறைய பாயிண்ட் இருக்கும். எனி பாயிண்ட் அந்த லைன் சிடில நிறைய இருக்கும். அதுல நான் B பாயிண்ட கண்டுபிடிக்க போறேன். எனி பாயிண்ட் ஆன் திஸ் லைன் CD, இந்த சிடி மேல நிறைய பாயிண்ட் இருக்கும். B கண்டுபிடிக்க போறேன். எப்படின்னா, நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்தேன், ஒரு தம்பி கேட்டதுனால நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கும். எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டை கண்டுபிடிக்க போறேன் 2 lambda plus, y கோஆர்டினேட்டை கண்டுபிடிக்கிறேன் lambda plus 5, z கோஆர்டினேட்டை கண்டுபிடிக்கிறேன் -2 lambda plus -2 lambda plus 9. அப்போ b of 2 lambda plus 3 lambda plus 5 -2 lambda plus 9. இதுதான் வந்து CD இல்லையா? எனி பாயிண்ட் ஆன் திஸ் லைன் CD, b of 2 lambda plus 3 lambda plus 5 -2 lambda plus 9. இந்த B பாயிண்ட் எது மேல இருக்குது? அந்த பிளேன் மேல இருக்குது. அப்போ B lies on the plane. B lies on the plane. என்ன பிளேன்? x plus y plus z is equals to 12. அப்போ 2 lambda plus 3 plus lambda plus 5 -2 lambda plus 9 equal to 12 -4 lambda. So we'll get lambda, இல்லையா? So 3 plus 5 8, 8 plus 9, which is equals to 17. About 12 17 pushna, what will get? 17 was 12 minus 17. 12 minus 17. I'll get lambda is equals to -6. Lambda is equals to -6. இதை கொண்டு போய் இங்க போடுங்க. -5 sir. Thank you, -5. -5 போட்டா -10 plus 3 -7. -5 plus 5 0.
அதுக்கப்புறம் -5 into 2 10 10 plus 9 90. இதுதான் பி குவாலிட்டி. கண்டிப்பா இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஷியோரா கேட்பாங்க. உங்களுடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? சில சமயம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாவே கேட்டுருவான். டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேரலல் லைன்ஸ் கொடுத்துருவான். இல்ல வெறும் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த லைன்ஸ் அதை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அது பேரலல் லைன்ஸா இருக்கும். சரிங்களா? சொல்லுமா. கேக்குது சொல்லுங்க தம்பி. கேக்குதுப்பா. எனி டவுட்? என்னமா சி சொல்லுங்க. போட்டுட்டு மிட் பாயிண்ட் போட ஆன்சர் கொடுங்க சார். மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா போட்டா ஏன்பா அது கேட்டா கேட்கலையாங்க. சப்போஸ் இங்க டி கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, எனக்கு ஃபுட் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலர் கேட்டானா அந்த ஏடி உடைய மிட் பாயிண்ட் தான் எனக்கு எம். இங்க கேட்கல. ஃபுட் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலர் இங்க கேட்கறதுக்கு அவசியம் கிடையாது. நான் என்ன சொல்றேன், எனக்கு இமேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அப்போ இமேஜ் என்பது ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன். அந்த லைன் வரும்போது இதுக்கு எனக்கு இமேஜ் இருக்குது. ஏ என்ற பாயிண்ட் 1, 2, 3னா அந்த பாயிண்ட் இமேஜ் டி, அதுதான் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் லைன்ல கிராஸ் ஆகும். அதனாலதான் அந்த பாயிண்ட் எடுக்கு. புரியுதுங்களா? So with this we'll stop today. We'll continue. Actually நான் இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன், பரவாயில்ல. And one more important thing I want to tell you, யாராருக்கெல்லாம் டிஃபரன்சியேஷன் எனக்கு சுத்தமா வராது சார், நான் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல லிமிட்ஸ் கண்டினியூட்டியை பத்தியே படிக்கல, டிஃபரன்சியேஷன் ஃபார்முலா கூட எனக்கு தெரியாதுன்றது கவலையே படாத. +2 பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனால் நீ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும்னு சொன்னா கண்டிப்பா 11th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டீச்சர்ஸ் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பாங்க. என்னுடைய ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்திருந்தால் நீங்க எல்லாருக்கும் சொல்லியிருப்பேன், 11th ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன் ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். சரிங்களா? காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு தயார் பண்ற இஃப் யூ ஆர் இன்ஜினியரிங் ஆஸ்பிரண்ட் யூ மஸ்ட் கோ த்ரூ கம்ப்ளீட்லி த 11th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ். இப்போ 12th பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஷுட் நாட் வரி அபவுட் யுவர் 11th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ். நான் அதை டீப்பா ஃபண்டமெண்டல் த பேசிக்ஸ் நாலேஜை நீங்க கான்செப்டை கத்துக்கணும். அதை தான் நான் நாளைக்கு கிளாஸ்ல உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். ஸோ உங்களுடைய கண்டினியூட்டி, உங்களுடைய லிமிட்ஸ், இதெல்லாம் நீங்க 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க. அங்க ஃபார்முலாஸ் டிஃபரன்சியேஷன், எப்படி டிஃபரன்சியேஷன்னா என்ன. இப்போ எங்க டாபிக்கே என்ன தெரியுமா? அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ். டைரக்டா நான் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு தான் போக போறேன். ஆனா இருந்தாலும் நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1/2 hour த பேசிக்ஸ் கால் பண்ணுவேன் இல்லையா? ஸோ ரீகலெக்டிங் ஃப்ரம் யுவர் +1 ஸ்டாண்டர்டு. அதுக்கப்புறம் வில் மூவ் ஆன் டு த எக்ஸசைசஸ். ஓகே, வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸ் டுடேஸ் கிளாஸ். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் வரலன்னா தயவுசெய்து, திஸ் இஸ் ஆல்ரெடி ரெக்கார்டட். ஸோ கோ ஆஸ்க் யுவர் ஃப்ரெண்ட் டு வாட்ச் திஸ். ஸோ டுமாரோ டோன்ட் மிஸ். If you are contacting your friends, tell them to join tomorrow without fail, because tomorrow I am going to start the second volume, first chapter. Okay, so that is applications of derivatives. Thank you very much. God bless you all. We'll meet tomorrow. Thank you. Any doubts? Thank you, Any sir. doubts? Okay, ma. Bye, ma. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir.